क्या है उनका माइंड में मनु बैठा है। उनको कोई भी हमारे दलित कम्युनिटी का कोई भी अम्बेडकर राइट है वो इसमें बैठा है वो उनको असहनीय हो गया है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। That is the reason we are condemning the incident. See that FIR is registered immediately and contempt proceedings. ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಜಾತೀಯತೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. Hundreds of lawyers gathered outside the Karnataka High Court and State Assembly on Tuesday to protest the recent assault on Chief Justice B.R. Gavai. The protesters demanded the immediate arrest of Rakesh Kishore, accused of attacking the CJI, and called for a full investigation into what they described as a larger conspiracy targeting judicial independence. Advocates said the attack was not an isolated incident but an assault on the constitutional foundations of India. Many called it an attack on equality before law and demanded Kishore be booked under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA, terming it terrorism against the judiciary. Several lawyers linked the attack to caste discrimination and hate politics. Advocate S. Balan said the incident reflected a dangerous mindset rooted in caste prejudice and extremist ideology. Protesters accused right-wing groups, including the RSS, of spreading misinformation and hate campaigns targeting Justice Gavai. Advocate Purna said such acts are a systematic attempt to discredit a judge who stands for constitutional equality. Advocates urged the union government to ensure accountability. Silence from the top only emboldens such forces, said Advocate Narasimhamurthy. The lawyers demanded a national investigation agency probe into the incident and alleged ideological backing. They filed a police complaint urging action against those spreading hate videos and misinformation. Advocate Srinivasan summed up the protesters' sentiment. This attack is not just on Justice Gavai, it is on the very soul of our constitution. Demonstrations are set to continue until justice is served. See, on 6/10/2025, one Mr. Kishore Kumar, advocate, has thrown the shoe at the dais of Chief Justice of India and Narendra Chandra. It is a grave incident happened. Till this day, the police have failed in registering FIR against them. And the judiciary also failed in not taking the contempt proceedings against him. For which, in this democracy, who has to protect whom? We are not protected. When a Chief Justice, a first citizen in the judiciary, when he is not protected, how I will be protected? That is the reason we are condemning the incident. See that FIR is registered immediately and contempt proceedings proceeding against the culprit. Till such time we are protesting, we are plan of action in the evening, we are meeting and taking up and see that it is done. What's your name, sir? Bhaktavatsala, President, All India Advocate Association. उच्च न्यायालय में न्यायालय के अंदर मेन चीफ जस्टिस के ऊपर शू फेंकना कितना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, इसीलिए वो मनुवाद का प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो सावरकर का अपरावतार दिखता है वो इसीलिए उस तरह का कृत्य जो भी करता है उसको देश से बाहर भेजना है, उसको गड़ी पार करना है, UAPA में केस दाखिल करना है उसके ऊपर। वो बहुत बड़ा आज शू फेंका, कल बॉम्ब भी फेंकेगा। उन लोग का मनस्थिति बहुत ख़राब हो गया है, इसीलिए उस तरह का एक्टिविटीज़ जो भी है उसको हम लोग कभी भी एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं। हम लोग कभी भी मनुवाद के खिलाफ ही रहने वाले हैं। इसका मनस्थिति है अगर जो भी इसके खिलाफ आ गया तो उसका 71 ईयर ओल्ड है, अगर इसके खिलाफ कुछ ये डिसॉल्व कर दिया, इसका जो मैटर है डिसॉल्व कर दिया तो वो शू फेंक देगा। जो उन लोग का क्या उसके हमारे गवाही के जगह जो भी मिश्रा या द्विवेदी या चतुर्वेदी या कोई भी अगर वो है तो कोई ब्राह्मण या कोई अपर कास्ट का कोई भी वहाँ जज सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा रहा तो वैसे ही शू फेंक पाता है क्या? ये सेम जजमेंट वो अगर कोई अपर कास्ट का दिया तो ये फेंक सकते थे क्या? वो इधर क्या है उनका माइंड में मनु बैठा है,
उनको कोई भी हमारे दलित कम्युनिटी का कोई भी अम्बेडकर राइट है वो इसमें बैठा है वो उनको असहनीय हो गया है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए उस तरह का कृत्य ने वो लोगों ने किया है। इसीलिए उसको हम लोग खंडित करते हैं, उसको देश से बाहर उसको गड़ी पार किया जाए, हमारा मांग है। इसीलिए केंद्र सरकार मोदी जी को भी मैंने एक बात पूछना चाहती हूँ, मोदी जी आपके माँ के बारे में कुछ बोल दिया, आप कितने बार बोले मेरे माँ को अपमान किया, मेरे माँ को अपमान किया, ये पूरा कंट्री का अपमान है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है, ये आप कैसे सह सकते हैं? इमीडिएट आप एक्शन लेना है। गवाही का बड़प्पन है क्योंकि वो अम्बेडकर राइट है, वो एक बुद्धिस्ट है, इसीलिए वो आपको क्षमा कर दिया, मगर हम लोग ऐसे क्षमा करने वाले नहीं हैं क्योंकि वो सारा टोटल ऑल ओवर इंडिया का एक एक नागरिक का अपमान है। क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अड़ी में हम लोग हमारा अस्तित्व को पहचान बनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा धर्म कॉन्स्टिट्यूशन धर्म है, उसको उसके ऊपर शू फेंकने वाला वो सिर्फ गवाही के ऊपर नहीं फेंका, उसने फेंका कॉन्स्टिट्यूशनल का सर्वोच्च न्यायालय का पीठ के ऊपर उसने शू फेंका। उसको हम लोग कभी भी क्षमा नहीं करने वाले, उसको इमीडिएट उस इंडिया में रहने का लायक नहीं है, उसको काले पानी करना है, कुछ भी करना है, इंडिया से बाहर फेंको उसको। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो समानता, वो इक्वालिटी को प्रीच करता है, वो उसको पसंद नहीं है, उसको सनातनवाद जो भी है औरतों को जलाते थे सती पद्धति में, उस तरह का आडಳಿತ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहिए। मनु कॉन्स्टिट्यूशन को वो सपोर्ट करता है, पिछला जो भी है उसको वो सपोर्ट करता है। हम लोग को कुछ भी राइट्स नहीं था वेमेंस को, उसे सपोर्ट करता है, तो हम लोग उसके खिलाफ है। जो भी मनुवाद का सपोर्ट करेगा हम लोग उनके विरुद्ध हम लोग खड़े होंगे। ಈಗ ಏನು ರಾಕೇಶ್ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ತಳಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಈ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಪಟ್ಟಭದ್ರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಕೀಲರ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ವಕೀಲನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಎಸೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಜಾತೀಯತೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಗಾಡೋ ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿದರೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀರ ನಾರಿಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾವೇ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಂಥವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳೋದು ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸವೆಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಆ ರಾಕೇಶ್ ಯಾರು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು, ಲಾಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರೆಲ್ಲರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸುಪ್ರೀಂ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಲಾಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವರವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರು ಇವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅವರ ದೇವರ ಆದೇಶ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು. ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಮಗಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಶೂ ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೀಠ, ಅದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪೀಠ, ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ. ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ದೇವರಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ದೇವರ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ದೇವರ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವವರೇ ದೇವರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಕ್ಕಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ದೇವರಲ್ವಾ? ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ನಾನು PhD ಮಾಡಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕ, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್, ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ರೈತ ಎದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಡೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದ್ರು, ಎಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೂಟ್ ಎಸೆದು
ಅಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾದ ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕಾನೂನನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲಾಯರು ಇದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ, ನಾವು ಸೈನಿಕರು, ನಾವು ಗಡಿಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಯೋಧರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಬೂಟೆಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಏನು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ.